श्रोताबंधु आमे जानिछे जतो धर्म ततो जय। आमर कर्म विचार आचरण स्वभाव प्रकृति आमर प्रत्येकटी मूल्यबोधर फल आमको मिले। आज आपण मानक उद्देश्य रे एई कथा को आलोचना करिबा पई महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद सन्निवेशित पंचदश अध्यायर एक शीर्षक विभिन्न सिद्धिर नाम और लक्षण आलोचना करुछि। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद मूल संस्कृत श्लोकरु ओडिया भाषांतर करिसेंती स्वामी नारायणार्पणानंद सरस्वती महाराज। तेबे आज विभिन्न सिद्धि अर्थात आपण को जहाँ भी जीवन रे प्राप्त हुए तार एक सुंदर आलोचना। भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे प्रिय उद्धव, जोगी जेतेबेले तार इंद्रिय प्राण और मन को वश करी मोठारे चित्त निवेश करती मोर धारणा करने को लागंती सेतेबेले तांको आगरे विभिन्न प्रकार सिद्धि आसी उपस्थित हो जाए। उद्धव पचारे, हे अच्युत, किपरि धारणा कले किपरि ओ क्यों सिद्धि प्राप्त हुए एवं से सबुर संख्या केते? आपण तो जोगी मानकर सिद्धिदाता, तेणु दयाकरी से सबुर वर्णना करी कुहंतु प्रभु। भगवान श्रीकृष्ण कहले, प्रिय उद्धव, धारणा जोगरे पारंगम जोगी मानक मतरे सिद्धि 18 प्रकार। सेथि मध्यरु मुख्य 8टी सिद्धि विशेषतः मो पाखरे रहिछि। अवशिष्ट 10टी गौण सिद्धि जोगींक ठारे सत्व गुण विकसित हेले आसी थाए। मुख्य 8टी सिद्धि मध्यरु अणिमा महिमा और लघिमा एई 3टी सिद्धि हेउछि शरीर संबंधी एवं प्राप्ति नामक सिद्धिटी हेउछि इंद्रिय संबंधी। लौकिक और पारलौकिक पदार्थ मान इच्छा अनुसार भोग करिबाकू देउथिबा सिद्धिटीर नाम प्राकाम्य। ईशिता नामक सिद्धि बलरे जोगी माया और तार कार्य को इच्छा अनुसार संचालित करि पारंती। विषय राज्य रे रही मध्य श्रोताबंधु, विषय राज्य कहिले आमर सांसारिक जीवन, सेथिरे रही मध्य से सबु प्रति आसक्त न हेबार नाम वशीता सिद्धि। काम बसायिता नामक अष्टम सिद्धि बलरे जोगी इच्छा अनुसारे सुख भोगर चूड़ांत स्थान रे पहुंचीबाकू सक्षम होई जांती। एही 8टी सिद्धि मो ठारे ही सर्वदा पूर्ण रूपे रही थाए। एथिरु मु जो सिद्धि जाहाकू दिए ताहा ही आंशिक रूपे समस्ते पाती। ए सबु छड़ा आहुरी अनेक सिद्धि रही। शरीर रे क्षुधा तृषा काम क्रोध वार्धक्य आदि प्रकाश न पाइबा, बहु दूरर वस्तु देखि पारिबा, बहु दूरर कथा सुनी पारिबा, मन सहित शरीर मध्य जाई सेही स्थान रे पहुंची पारिबा, इच्छा अनुसारे रूप धरि पारिबा, अन्यर शरीर रे प्रवेश करि पारिबा, जेतेबेले इच्छा सेतेबेले देह त्याग करि पारिबा, अप्सरा मानक सहित हेउथिबा देव क्रीड़ा देखि पारिबा, इच्छा अनुसारे संकल्प सिद्धि करि पारिबा, सर्वत्र समस्ते जेपरि आज्ञा पालन करिवे सेहीपरि शक्ति हेबा, ए 10टी सिद्धि सत्व गुणर विशेष विकास हेले मिली थाए। श्रोताबंधु, एइठी आपण मानक उद्देश्य रे निश्चय मु कहिबी, जदि कोनोसी व्यक्ति तार बयस ठू अधिक खूब कम लागुचंती, जेतिकी तांकर बयस ताठू मध्य से कम लागुचंती एवं अन्यर मन कथा को से बुझी पारुचंती एवं समस्तंको तांकर जो व्यवहार द्वारा आनंदित करि पारुचंती, कोनोसी शत्रु मित्र तांको दृष्टि रे समान एवं केही सेथिरे से माने भेद देखि पारु नाहंती, ताले आपण जानिबे सेही परि व्यक्ति निश्चित भावरे सत्व गुणर अधिकारी। भूत भविष्य और वर्तमान र कथा जानी परिबा, शीत उष्म सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व द्वारा प्रभावित न हेबा, दूर रे थाई अन्यर मन कथा जानी परिबा, अग्नि सूर्य जल और विष आदिर शक्ति को स्तंभित करिदेबा बा अकामी करिदेबा एवं अन्य द्वारा परास्त न हेबा आदि हेउछि धारणा बलरे जोगी माने लाभ करि पारुथबा आहुरी 5टी गौण सिद्धि। श्रोता बंधु, आमे एइथरो अनुभव करि परिबा जे आमे अनेक जोगी को शुणीचे जो माने तांकर मृत्यु पूर्वरु
ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦିନ ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ନ ଆସିବା, ଦ୍ୱେଷ ନ ଆସିବା, ଯୋଉ ଈର୍ଷା ନ ହେବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯୋଉ ମାନସିକତା ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା, ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜେ ଖୁବ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବା, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ସିଦ୍ଧି ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯୋଗ ଧାରଣା କଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ, ନାମ ଓ ପରିଚୟ ସହିତ ମୁଁ ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ଏଥର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଫଳରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ମୁଁ ତାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ସକଳ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସବୁ ମୋର ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ମୁଁ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋର ସେହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିଜକୁ ଏକାକାର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁରୂପ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ସିଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇଯାଇଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ସିଦ୍ଧିର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯୋଉ ହାଇଏଷ୍ଟ କନସାଇନ୍ସର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଉତ୍ତରିତ ଚେତନାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରିତ ଜଣେ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି ବା ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ରୂପକୁ ତନ୍ମାତ୍ର ବୋଲାଯାଏ। ତନ୍ମାତ୍ର ହେଉଛି ମୋର ହିଁ ଶରୀର। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ସେହି ତନ୍ମାତ୍ରରେ ମନକୁ ଧାରଣାବଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅଣିମା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ମହତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯେ ଏହି ମହତତ୍ତ୍ୱ ରୂପୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ମନକୁ ଧାରଣାବଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ମହିମା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମହାଭୂତର ତନ୍ମାତ୍ରରେ ମନକୁ ଧାରଣାବଦ୍ଧ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ବାୟୁ ଆଦି ଚାରି ମହାଭୂତ ଭିତରେ ଆକାଶ ପରମାଣୁ ରୂପରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ମୁଁ ସେହିପରି ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋର ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ମୋ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଲଘିମା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ତଥା କାଳର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମାଣୁ ହୋଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରାଜା। ଏହା ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଯୋଗୀ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଭୂତ ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଲଗାଇ ଦେବେ, ତେବେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ପାଇଯିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ତା ମନର ଦାସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଧର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି। ଆପଣ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଉଚିତ ଆଉ ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଅନୁଚିତ, ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନକୁ ମୋ ଠାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଭକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜନ୍ମା। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମହତତ୍ଵର ଅଭିମାନୀ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ମନକୁ ଧାରଣାବଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାକାମ୍ୟ ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ ହୋଇଯାଇ ପରମେଷ୍ଟି ପଦ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ମନେ କରେ ଯେ ହୁଏତ କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କରି, ଲୋଭ ଦେଇ, ପଇସା ଦେଇ, ଅର୍ଥ ବା କୌଣସି ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କରି ସେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ପଦରେ। ନା, ସେସବୁ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିବେ ଯେ ତାର ସଂଘର୍ଷ ପଛରେ ତାର ଯୋଉ ନିୟତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି, ତାକୁ ହିଁ ସେ ପୁଞ୍ଜି କରିଛି, ତାକୁ ହିଁ ସେ ଚାବିକାଠି କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଧାରଣ କରି ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜର ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନଚେତ୍ ଏମିତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ମନେ କରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷାଳୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକାମ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କଥାଟା ସେ କହିଲେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ
ଏଇଠି ଆମେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଷ୍ଟି ପଦ ପାଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋକର ଅଧୀଶ୍ୱର, ମୁଁ ହିଁ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟାର ସ୍ୱାମୀ, ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନାଶ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ସମର୍ଥ, ସେଇ କାଳ ହେଉଛି ମୋର ବିଗ୍ରହ, ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବି ଶରୀର ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରେରକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମୋର ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଈଶିତା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆକର୍ଷୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ କଳା ନିହିତ ସେଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ମୁଁ ଯେପରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ। ଏକ ଶ୍ଲୋକକୁ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ଯଶସ ଶ୍ରିୟଃ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ୟୋଶ୍ଚୈବ ସନ୍ନାମ ଭଗ ଇତି ରଣା। ଭଗବାନ ଏପରି ଷଡ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ। ଯେତିକି ବେଳେ ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ କାମନା କରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥାଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିବାଲୋକରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଇ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସାକ୍ଷାତକାର କରେ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋର ଏହି ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଚିତ୍ତକୁ ଧାରଣାବଦ୍ଧ କରି ସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ମଦ୍ଧର୍ମା ମତ୍ ଧର୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କଠାରେ ମୋର ଗୁଣ ଉଦୟ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସୋ ଅହମ୍ କହେ, ସିଏ ହିଁ ମୁଁ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ମି ଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ପରମାତ୍ମାମୟ ହେଇଯାଏ, ତୁରୀୟ ଗତିକୁ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ବସିତା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀଙ୍କର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲାଗିଯାଏ, ସେ ମୋର ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ରୂପର ଉପାସନା କରି ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ରହେ ନାହିଁ। ସେ କାମା ବସାଇତା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାରଣ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନାରେ କୌଣସି ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଡେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁ ନାହମ୍ କର୍ତ୍ତା ହରି ହିଁ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମର କାମନାର ବିନାଶ ହୁଏ, ସେ କାମା ବସାଇତା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ଦୀପର ସ୍ୱାମୀ, ଧର୍ମ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋର ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା କାମ କ୍ରୋଧ ଶୋକ ମୋହ ଏ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲୋଭ ମୋହ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ବା କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ଏମିତି ନଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଲିପ୍ତପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆକାଶାତ୍ମା। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋର ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଅନାହତ ନାଦ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେ ଦୂର ଶ୍ରବଣ ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେଇ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ବିବିଧ ଆକାଶଚାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ନେତ୍ରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେତ୍ରରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଧାରଣାବଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଉଭୟଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ମନେ ମନେ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଦୂରଦର୍ଶନ ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା, ଭୋୟାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜଣେ ଜାଣିପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଚିନ୍ତା ଧର୍ମୀ ବା ମାନସିକତା ଧାରଣ କରୁଥିବା, ଉତ୍ତରିତ ଚେତନା ଧାରଣ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ହିଁ ମଣିଷ ଭଲ ହୁଏ। ନଚେତ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେବା, ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହବା। ତେଣୁ
ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଲಂ ପଙ୍ଗୁମ୍ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିମ୍ ୟତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବମ୍। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ହବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ବହୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭେଟିଥାଏ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ଯାହା ସେ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ମାନସିକତା ଧାରଣ କରିଥିବା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମନ ଓ ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ମୋଠାରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ ମୋର ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଯୋଗୀ ମନୋଜବ ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେହି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେହି କ୍ଷଣି ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଠି ମନେ ପକେଇଛି ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଥା ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେହି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଯୋଗାଧୀନ ରହିବା କଥା, ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା କଥା। ଆମେ ଯୋଗ କହିଲେ ଜୀବନର ଏଇ ସବୁ ଚେତନା ବା ମାନସିକତାର ଯୋଗ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ଅଭ୍ୟାସ, ଯେ ଆମେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଉତ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ। କାରଣ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଏ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ମୋଠାରେ ଚିତ୍ତ ସନ୍ନିବେଶ କରିଦେଇଥିବା ଯୋଗୀ ଯଦି ନିଜ ମନକୁ ଉପାଦାନ କାରଣ କରିଦେଇ ଅନ୍ୟ କାହାର ରୂପ ଧରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ମନ ଅନୁକୂଳ ସେହି ରୂପ ଧରିପାରନ୍ତି। ମୋଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ ପୂର୍ବକ ଶ୍ୱାସ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିଥିବା ଯୋଗୀ ଯଦି ପରକାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଜେ ଉକ୍ତ ପରକାୟାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଭ୍ରମର ପରି ତାହା ଯୋଗୀଙ୍କ କାୟା ଛାଡ଼ି ପରକାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ମୁଁ ଭାବେ ଲେଖକୀୟ ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ସାଧକର ସତ୍ତା ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତନକୁ, ଦୁଃଖକୁ, ବିଚାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଇହ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମତପରାୟଣ ଯୋଗୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୋଇଠିରେ ନିଜ ମଳଦ୍ୱାରକୁ ରୋଧି ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ କ୍ରମଶଃ ହୃଦୟ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, କଣ୍ଠ ଓ ମସ୍ତକକୁ ଉଠାଇବେ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ତାହାକୁ ବାହାର କରି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କରିଦେବେ। ଏହି ରୂପେ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ଯୋଗୀ ଯଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିହାର ସ୍ଥଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ସେହି ଚିନ୍ତନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପା ସୁରସୁନ୍ଦରୀମାନେ ବିମାନରେ ବସି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଈଶ୍ୱର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ। ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋଠାରେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶିତ୍ୱ ଓ ବଶିତ୍ୱ ଉଭୟ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ କେହି ବି ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ରହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ମୋରି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀଙ୍କ ଚିତ୍ତ ମୋଠାରେ ଧାରଣାବଦ୍ଧ ହୋଇ ମୋ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଅଦୃଷ୍ଟ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଦେଇପାରେ। ଅଧିକ କ'ଣ କହିବା, ତାଙ୍କୁ ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଜଳର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଜଳ ନାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମୋଠାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କର ଯୋଗମୟ ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଆଦି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଆଦି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଏବଂ ଅନେକ ଆୟୁଧରେ ବିଭୂଷିତ ତଥା ଧ୍ୱଜା, ଛତ୍ର, ଚାମର ଆଦିରେ ସୁଶୋଭିତ ମୋର ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେ ଅଜୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୁନି ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସବୁ ପୂର୍ବ କଥିତ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ହେ ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ଯିଏ ନିଜର ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସଂଯମୀ ଏବଂ ଯିଏ ମୋର ସ୍ୱରୂପରେ ଧାରଣା ନିବଦ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ
अथवा ज्ञान जोग आदि उत्तम जोग अभ्यास करुछन्ति तथा ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଅନନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ, କାରଣ ସିଦ୍ଧି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପଥରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଔଷଧି ତପସ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ରାଦି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଗତି ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମିଳିବା କଥା ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଂଖ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ଆଦି ବହୁ ସାଧନା ବିଷୟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ସବୁ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର ହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପ୍ରଭୁ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ଯେପରି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ରହିଛି। ମୋ ଠାରେ ବାହାର ଭିତର ରୂପକ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ନିରାବରଣ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଆତ୍ମା। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे पंचदशोध्याय। श्रोता बंधु, आज आमे शुणुथिले पंचदश अध्याय रो एक सुंदर शीर्षक विभिन्न सिद्धिर नाम और लक्षण। ऑडियोटी आपण मानकु केमती लागिला, आपण मानकर मतामत अपेक्षा रे रहुछि। धन्यवाद।